শান্তিপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়া গড়ার আহ্বান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় কামারুজ্জামান সাঈদীর রায়ের রিভিউ করতে পারবে দুপক্ষই। শিক্ষাবিদ ও পেশাজীবীদের সঙ্গে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বৈঠক। সৌদিতে ইকামার মেয়াদ ৫ বছর করার প্রস্তাব করেছে দেশটির পাসপোর্ট অধিদপ্তর। এবং উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মেসির হ্যাট্রিকে বার্সার আরেকটি জয়। শুনছিলেন প্রধান শিরোনাম। মিলেনিয়াম সংবাদের সঙ্গে আছি আমি আফরোজা। এবারে বিস্তারিত। পারস্পরিক যোগাযোগ ও বাণিজ্য বৃদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক শান্তিপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়া গড়তে সদস্য দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। Sources for adaptation and mitigation. At CERC level, we need to secure result-oriented implementation of our regional agreements and plans through cross-border initiatives. Fifth, optimum supply of energy remains fundamental to ensuring speedy growth and sustainable development of our people. Progress on the CERC framework agreement on electricity cooperation is laudable. Energy is a sector where we have much to tap in terms of regional hydropower. There are aspects like energy regulation, efficiency and conservation, regional power grid, where we can work beneficially. It is therefore the time to commit ourselves on regional, sub-regional and bilateral initiatives for development of energy sector in a comprehensive manner. Sixth, the new global development agenda requires us to focus on our fourth frontier, the Indian Ocean. There is so much to benefit through collaborative exploration of the living and non-living marine resources. The ocean resources-based blue economy can play a critical role to sustainable development of the CERC regions. We should collaborate on development of capacities, partnerships, and research in utilizing our marine resources. Our common undertakings must secure protection, development, and exploration of seas and oceans in a sustainable manner. Seventh, physical connectivity is important in ensuring overall peace, progress, and stability across South Asia. Multimodal physical connectivity links territories and communities of CERC. Bangladesh approaches connectivity in a wider context. We believe in connecting ideas, knowledge, technology, culture, people, road, rail, air, movement of goods, services, and investments. Bangladesh will appreciate the early signing of the Regional Motor Vehicles Agreement and Regional Railways Agreement. Beyond those, I would urge all CERC leaders at the podium to lend their support to advance implementation of the agreed regional outcomes on connectivity. At the same time, we need to focus on increasing intra-regional trade. Early, the effective implementation of SAPTA remains important. We will particularly need to address the non-tariff and para-tariff barriers. Our people want to see robust actions on the ground. They are more focused on outcomes than process. Mr. Chair, over the years, some of our CERC observers have brought in useful knowledge and support. Bangladesh value their contribution and engagement with CERC. In CERC, a number of regional centers have generated important regional goods, knowledge, and ideas. We must support them in all possible ways to develop them as centers of regional excellence. 40 years ago, our father of the nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, in his
made in speech at the UN General Assembly said, I quote, "The Bengali nation is place-bound to establish a global order based on peaceful coexistence, social justice and freedom from poverty, hunger, exploitation and aggression." Unquote. The vision continues to guide Bangladesh's national development pursuit and our engagement in regional and global affairs. Let us focus on undertaking more realistic, result-oriented, and mutually beneficial partnership for cooperation to prosper together. Let that be our contribution to redeem our place to our people to live a more peaceful, progressive, connected, and knowledge-based South Asia. I thank you all. Khuda Hafiz. Jai Bangla. Jai Bangla. নিবিড় যোগাযোগ, শান্তি ও সমৃদ্ধির প্রত্যাশা নিয়েই কাঠমান্ডুতে সার্কের 18তম শীর্ষ সম্মেলনে বসেছেন প্রতিবেশী 8টি দেশের শীর্ষ নেতারা। 2 বছর স্থগিত থাকার পর কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে বাংলাদেশ সময় বুধবার সকাল 9:30টায় কাঠমান্ডুর এক্সিবিশন রোডে রাষ্ট্রীয় সভাগৃহে শুরু হয় সম্মেলনের আনুষ্ঠানিকতা। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছাড়াও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, শ্রীলঙ্কার প্রেসিডেন্ট মাহিন্দ্র রাজাপাকসে, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ, ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট আব্দুল্লাহ ইয়ামিন আব্দুল কাইয়ুম ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আশরাফ গানি যোগ দিয়েছেন এই সম্মেলনে। সার্কের মহাসচিব অর্জুন বাহাদুর থাপা এবং যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও জাপান সহ 9টি পর্যবেক্ষক দেশের প্রতিনিধিরাও আছেন। সার্কের বিদায়ী চেয়ারম্যান মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট সম্মেলনের উদ্বোধন ঘোষণা করার পর রীতি অনুযায়ী দায়িত্ব হস্তান্তর করেন স্বাগতিক দেশ নেপালের প্রধানমন্ত্রীর হাতে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পক্ষে মঙ্গলদ্বীপ জেলে উদ্বোধনী ভাষণ দেন কৈরালা। সদস্য দেশগুলোর মধ্যে রেল ও সড়ক পথে যোগাযোগ বাড়ানো, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার বিষয়গুলো গুরুত্ব পাচ্ছে এবারের সম্মেলনে। এর ফাঁকে অনানুষ্ঠানিক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকেও মিলিত হবেন সার্ক নেতারা। সার্কের ভবিষ্যৎ গতিপথ নির্ধারণ ও কাঠমান্ডু ঘোষণার মধ্য দিয়ে শেষ হবে দুদিনের এই সম্মেলন। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে গঠিত হয় দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা সার্ক। মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় নানা বিতর্কের পর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগের রায়ে স্পষ্ট হয়েছে যে ট্রাইব্যুনাল থেকে আপিল বিভাগে যাওয়া আপিল মামলার চূড়ান্ত রায়েরও পুনর্বিবেচনার আবেদন করা যাবে। রাষ্ট্র ও দণ্ডপ্রাপ্ত আসামি উভয় পক্ষই রিভিউ করতে পারবেন, এটিও স্পষ্ট করে দিয়েছে সর্বোচ্চ আদালত। আর এতে মৃত্যুদণ্ডাদেশ প্রাপ্ত মোহাম্মদ কামারুজ্জামানের পাশাপাশি সর্বোচ্চ দণ্ড না পাওয়া দেলোয়ার হোসেন সাঈদীর রায়েরও বিরুদ্ধে রিভিউ করার সুযোগ এসেছে। তবে রিভিউ করা যাবে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের পর এবং 15 দিনের মধ্যে। মঙ্গলবার 25 নভেম্বর ফাঁসি কার্যকর হয়ে যাওয়া আব্দুল কাদের মোল্লার মৃত্যুদণ্ডের রায় পুনর্বিবেচনায় রিভিউ আবেদন খারিজের যে পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করেছে আপিল বিভাগ, সে রায়ের আলোকেই সুযোগ তৈরি হয়েছে কামারুজ্জামান সাঈদী সহ অন্য সব দণ্ডপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত রায়ের রিভিউ খারিজের সংক্ষিপ্ত রায়ের পর গত বছরের 12 ডিসেম্বর রাতে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে মানবতা বিরোধী অপরাধের দায়ে জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল কাদের মোল্লাকে। এ দলেরই আরেক সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল কামারুজ্জামানকে ট্রাইব্যুনালের দেওয়া ফাঁসির দণ্ডাদেশ বহাল রেখেছে আপিল বিভাগ তার গত 3রা নভেম্বরের আপিল মামলার রায়ে। অন্যদিকে গত 17 সেপ্টেম্বর জামায়াতের নায়েবে আমির দেলোয়ার হোসেন সাঈদীকে ট্রাইব্যুনালের সর্বোচ্চ দণ্ড কমিয়ে আমৃত্যু কারাদণ্ডাদেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগ। রিভিউ পিটিশন দায়ের করা চলবে এবং সেই রিভিউ পিটিশনের 15 দিনের ভিতরে এটা দায়ের করতে হবে এবং অতি শীঘ্র সেটা শুনানির বন্দোবস্তর ব্যবস্থা করতে হবে। এবং এখানে এই যুদ্ধাপরাধীদের মামলার যে দণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে জেল কোড অ্যাপ্লিকেবল হবে না। কমপ্লিট জাস্টিস করার মতো রিভিউ করার জন্য যে বিধান রয়েছে সেই বিধান মোতাবেক হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে আমরা আশা করব অবশ্যই আমরা রিভিউতে যদি দেখা যায় যে এইটা সঠিক হয়নি, রায়টি সঠিক হয় না বিশেষ বিশেষ কারণে, বিশেষ বিশেষ আইনের বরখেলাপের জন্য, সেক্ষেত্রে তো সর্বোচ্চ আদালত ন্যায় বিচারের স্বার্থে
অবশ্যই যে কোনো পদক্ষেপ নিতে পারে। আমরা যেই মুহূর্তে সার্টিফাইড কপি পাব মূল রায়ের, সেই রায় থেকে আমরা 15 দিন সময় পাব। বিএনপিপন্থী শিক্ষাবিদ ও পেশাজীবী নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন খালেদা জিয়া। মঙ্গলবার রাত 8:30টায় গুলশানে তার রাজনৈতিক কার্যালয়ে এই বৈঠক হয়। এই বৈঠকে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও আন্দোলন বিষয়ে শিক্ষাবিদ ও পেশাজীবী নেতাদের মতামত দেন বিএনপি চেয়ারপারসন। বৈঠকে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কবি আল মাহমুদ, শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ডক্টর এমাজউদ্দিন, চিকিৎসক অধ্যাপক এম.এ. মাজেদ, অধ্যাপক মবিন খান, অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি আব্দুর রউফ, ডক্টর জাফরুল্লাহ চৌধুরী, অধ্যাপক সদরুল আমিন, অধ্যাপক আনোয়ারুল্লাহ চৌধুরী, অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাফিজুর রহমান, অধ্যাপক আ.ফ.ম. ইউসুফ হায়দার, অধ্যাপক সৈয়দ রাশিদুল হাসান, অধ্যাপক দিলারা চৌধুরী, অধ্যাপক আমিনুর রহমান মজুমদার, অধ্যাপক এ.টি.এম. নুরুল আমিন, অধ্যাপক বোরহানউদ্দিন খান, অধ্যাপক মোহাম্মদ সাইফুল হক প্রমুখ। এছাড়া বিএনপির ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। মঙ্গলবার কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত মহাসভাপতি জুলফিকার আলী আরজুর সভাপতিত্বে বেলা 11:30টায় জাতীয় ও দলীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে দিনব্যাপী জেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের উদ্বোধন করা হয়। সম্মেলনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও এলজিআরডি মন্ত্রী সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম বলেন, 16ই ডিসেম্বর আমরা আমাদের বিজয় পেয়েছি, কিন্তু যুদ্ধ কিন্তু শেষ হয় নাই। আমাদের দলকে আরো গতিশীল করতে হবে, আরো সংগঠিত করতে হবে। দেশের প্রতিটি অর্জনেই আওয়ামী লীগের ভূমিকা রয়েছে। গঠনের পর থেকেই আওয়ামী লীগ জনগণের দল হিসেবে কাজ করেছে। তিনি আরো বলেন, আওয়ামী লীগ কোনো সাধারণ রাজনৈতিক সংগঠন নয়, আওয়ামী লীগ একটি অনুভূতি। আওয়ামী লীগ কোনো যুদ্ধ অপরাধী নেই, তাই এই দলের কর্মীরা মাথা নিচু করে চলে না। প্রকৃত রাজনীতিবিদ ছাড়া কোনো আমলা, সেনাবাহিনীর সাবেক সদস্য ও ব্যবসায়ীরা আদর্শ রাজনীতি হতে পারেন না বলেও মন্তব্য করেন আশরাফ। দলকে সাংগঠনিকভাবে গতিশীল করে দেশের অন্য কাজ করতে কর্মীদের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। 1975 সালে এই কুষ্টিয়া জেলা আওয়ামী লীগ অনেক দুর্বল ছিল। অনেক রক্তের বিনিময়ে এবং ত্যাগ তিতিক্ষার পর এখন অনেক সবল এই জেলা আওয়ামী লীগ। সম্মেলনে আরো বক্তব্য রাখেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মাহবুল আলম হানিফ। লতিফ সিদ্দিকী হঠাৎ করে গত পরশুদিন রাত্রে উনি আবার বাংলাদেশে এসেছেন। এই জন্য আমাদের অনেক মহল থেকে আবার সুশ্রুড়ি দিয়ে আবার দেশের মধ্যে একটা অস্থিতিশীল করার চেষ্টা করছেন। কিন্তু আমরা বারবার বলেছি, জননেত্রী শেখ হাসিনা সকল অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার। কোন অন্যায়কারীকে আমার নেত্রী কখনো প্রশ্রয় দেয় নাই, সেই দলের যে পর্যায়ে যত বড় শীর্ষ নেতাই হোক না কেন। লতিফ সিদ্দিকী তার প্রমাণ, শীর্ষ পর্যায়ে ছিলেন, প্রেসিডেন্ট মেম্বার, তার দীর্ঘ রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিল, তাকে ছাড় দেয় নাই। আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বি.এম. মোজাম্মেল হক, খালিদ মাহমুদ চৌধুরী, আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন, স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক ডাক্তার বদিউজ্জামান ভুঁইয়া ডাব্লু, মুন্নজান সুফিয়ান, এস.এম. কামাল, আমিনুর রহমান আমিন, আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের সদস্য সদর উদ্দিন খান, জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, সহসভাপতি হাজী রবিউল ইসলাম, সংরক্ষিত আসনের নারী সংসদ সদস্য লাইলা আরজুমান্দ বানু প্রমুখ। দেশের বিদ্যুৎ খাতকে এগিয়ে নিতে আরো $24 বিলিয়ন বা 1,85,856 কোটি টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা ডক্টর তৌফিক ইলাহি চৌধুরী বীর বিক্রম। মঙ্গলবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা সেলের উদ্যোগে আলোকিত বাংলাদেশ বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে অর্জন শীর্ষক সেমিনারে তিনি একথা জানান। ডক্টর তৌফিক ইলাহি বলেন, বিদ্যুৎ খাতে $24 বিলিয়ন বিদ্যুৎ প্রকল্প প্রক্রিয়াধীন। গত 5 বছরে বিদ্যুৎ খাতে $5.2 বিলিয়ন বিনিয়োগ হয়েছে, যা দিয়ে 2টি পদ্মা সেতু করা যেত। $8.5 বিলিয়ন কনস্ট্রাকশনের কাজ হয়েছে, যা দিয়ে 7 থেকে 8টি পদ্মা সেতু করা যেত। সেমিনারে আওয়ামী লীগের প্রচার ও প্রকাশনা বিষয়ক সম্পাদক হাসান মাহমুদের সভাপতিত্বে আরও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বিপু, বিদ্যুৎ ও জ্বালানি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় উপকমিটির চেয়ারম্যান তাজুল ইসলাম এমপি, বুয়েট সাবেক ভিসি প্রফেসর ডক্টর হাবিবুর রহমান। আমি বলবো দাম আমরা বাড়াচ্ছি, আমরা বিদ্যুতের সাথে সাথে প্রাইসকে অ্যাডজাস্টমেন্টে যাচ্ছি। আমি বারবার বলি, আমরা একটা সমন্বয় করতে যাচ্ছি মূল্যটাকে। যত আমরা নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুতের দিকে যাব, সেরকম ভাবে আমাদের প্রাইস অ্যাডজাস্টমেন্টও একটা জায়গায় আমাদের পর্যায়ে নিতে হবে। অনেক সাফল্য আছে
কিন্তু ব্যর্থতাটা হচ্ছে প্রাইসিংয়ে আপনারা একদম খিচুড়ি বানিয়ে ফেলেছেন এবং অনেক কিছুতে এমন সিচুয়েশন ক্রিয়েট করেছেন, এত জায়গায় এত রকম গোলমাল, এগুলাকে আপনাদেরকে কারেক্ট করতে হবে। 500 টাকা থেকে 1000 টাকা আপনি জাস্ট বাড়িয়ে দিলেন হতে পারে, আপনাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে হোয়াট ইজ দি পলিসি গভর্নমেন্টের, যে গৃহস্থলীতে রান্না করার সরকারের পলিসি আমি কোনো পেপার দেখি নাই। ফেসবুক ও ইন্টারনেটে প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ নিয়ে সংবাদ প্রকাশ সম্পর্কে মন্ত্রী বলেন, কোথাও প্রশ্ন হুবহু ছাপিয়ে দিচ্ছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায়নি। দিনাজপুরের নবাবগঞ্জ 13টি, কোনো জায়গায় 60%, আবার কোনো জায়গায় 70% প্রশ্ন কমন পড়ছে বলে জানানো হয়েছে। এসব বিষয়ে কোনো প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। আমরা জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারের কাছে খবর নিচ্ছি। সাংবাদিকদের কাছে আসা একটি প্রশ্নে মঙ্গলবার পরীক্ষায় শতভাগ মিল পাওয়ার প্রসঙ্গে তুলে ধরে এই পরীক্ষা বাতিল করা হবে কিনা জানতে চাইলে মন্ত্রী বলেন, সারা দেশ থেকে প্রতিবেদন নিতে হবে। পাবলিক পরীক্ষা হুট করে বাতিল করতে পারি না, সারা দেশে প্রভাব আছে কিনা দেখতে হবে। গোয়েন্দা পরিদপ্তর অন্যান্য প্রশাসনিক দপ্তর থেকে প্রতিবেদন পাওয়ার পর এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারব। প্রাথমিক ও ইবতেদায়ী সমাপনীতে মোট 30,94,265 জন পরীক্ষার্থী অংশ নিচ্ছে। বাংলাদেশের 6,991টি এবং দেশের বাইরে 11টি কেন্দ্রে গত রোববার থেকে সমাপনী পরীক্ষা শুরু হয়। সংবাদে এই পর্যায়ে নিচ্ছি ছোট্ট একটি বিরতি, সঙ্গেই থাকুন। নিশাদ ট্রেডিং একটি আন্তর্জাতিক মানের গার্মেন্টস প্রোডাক্ট আমদানি ও রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠান। ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকা সহ বিশ্বের নানা স্থানে বাইং, মার্চেন্টাইজিং এবং ম্যানুফ্যাকচারিং করে থাকে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি বিভিন্ন ডিজাইনের পোশাক বাজারজাতকরণ এবং বিপণন এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য। প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য: উন্নতমান নিশ্চিতকরণ, টেকসই পণ্যের নিশ্চয়তা, নির্ধারিত সময়ে পণ্য সরবরাহ, লেনদেনের স্বচ্ছতা ও বিশ্বস্ততা। যোগাযোগের ঠিকানা: ইউএসএ কর্পোরেট অফিস, 1747 থার্ড স্ট্রিট সুইট 215, জ্যাকসন হাইট, নিউ ইয়র্ক, NY 11372। বাংলাদেশ কর্পোরেট অফিস, বাড়ি নং 145, 7ম তলা, রোড নম্বর 12, ব্লক জি, দক্ষিণ বনশ্রী, খিলগাঁও, ঢাকা 1219। আবারও স্বাগত মিলেনিয়াম সংবাদে। রাজধানীতে যত্রতত্র রাস্তা পারাপার বন্ধে দ্বিতীয় দিনের মতো অভিযান শুরু করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগ। বুধবার ফার্মগেট, কারওয়ান বাজার, বাংলা মোটর ও হোটেল রূপসী বাংলার মোড়ে অভিযান চালাচ্ছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। যারা ফুট ওভারব্রিজ ও জেব্রা ক্রসিং ব্যবহার করছেন না তাদের জরিমানা করা হচ্ছে। অনেকেই এই অভিযানকে স্বাগত জানালেও ভোগান্তির কথাও বলেছেন কেউ। বুধবার সকাল 10:30টায় বাংলা মোটরে ভ্রাম্যমাণ আদালত বসে। ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আব্দুল কুদ্দুস জানান, গত দিনে এই 4টি পয়েন্টে 331 জনকে 24,095 টাকা জরিমানা করা হয়েছিল। আর বুধবার সকাল 10:30টা পর্যন্ত 4 জনকে 250 টাকা জরিমানা করা হয়েছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক AKM শফিউল ইসলাম হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় র্যাবের হাতে গ্রেফতার হওয়া আসামিরা আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে রাজি হননি। র্যাবের গ্রেফতার করা 6 জনের মধ্যে 5 জন প্রথমে 164 ধারায় ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দেওয়ার জন্য রাজি হলেও মঙ্গলবার দুপুরে তাদের রাজশাহী CMM আদালতে হাজির করা হয়। পরে তারা স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে রাজি হননি। এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত অধ্যাপক শফিউলকে হত্যার দায় স্বীকার করে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিতে রাজি না হওয়ায় তাদের কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠানো হয়েছে। সাভারের আশুলিয়ায় একটি পোশাক কারখানায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে এক গার্মেন্টস শ্রমিক। তার নাম আলামিন মিয়া। সে আশুলিয়ার কাঁঠালতলা এলাকার দি রোজ গার্মেন্টস। শ্রমিকরা জানায়, সকালে প্রতিদিনের মতো কারখানায় প্রবেশ করে কাজে যোগ দেন কোয়ালিটি ম্যান আলামিন। কিছুক্ষণ পরে তার বুকে প্রচণ্ড ব্যথা উঠলে শ্রমিকরা তাড়াতাড়ি তাকে কারখানার ভিতরে মেডিকেলে নিয়ে যাওয়ার সময়ে সে মারা যায়। শ্রমিকের মৃত্যু হওয়ার আজকের জন্য কারখানাটি সাধারণ ছুটি ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। যে কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে কারখানার সামনে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। উৎসব মুখর পরিবেশে দীর্ঘ প্রায় 1 যুগ পরে বুধবার দুপুরে সাভার উপজেলা আওয়ামী লীগের ত্রিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বেলা 11টার দিকে সাভারের আশুলিয়া স্কুল অ্যান্ড কলেজ মাঠে বর্তমান উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসিনা দৌলার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে জাতীয় ও দলীয় পতাকা, পায়রা ও বেলুন উড়িয়ে ত্রিবার্ষিক সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ও সংসদ উপনেতা সৈয়দা সাদেজা চৌধুরী MP।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম এমপি, আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর কবির নানক এমপি, সাবেক গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী আব্দুল মান্নান, আওয়ামী লীগের ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক দেলোয়ার শফিউল আরিফিন টুটুল, সাবেক খাদ্যমন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক সহ আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত বক্তব্যের মাধ্যমে ত্রিবার্ষিক সম্মেলন উদ্বোধন করেন ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেক এমপি আলহাজ বেনজির আহমেদ। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন সাভারের সংসদ সদস্য ডাক্তার এনামুর রহমান, বর্তমান সাভার উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি হাসিনা দোলা ও বর্তমান সাধারণ সম্পাদক আলী হায়দার ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী সাবেক ছাত্রনেতা মঞ্জুর আলম রাজীব সহ সাভার উপনেতা ও পৌর আওয়ামী লীগের কয়েক হাজার নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন। সকাল থেকেই আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বিভিন্ন ব্যানার, ফেস্টুন নিয়ে সহ মিছিল নিয়ে ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে প্রধান অতিথি আমাদের প্রাণপ্রিয় নেত্রী আমরা মুক্তিযুদ্ধ করে দেশ স্বাধীন, আজকে সেই বাংলাদেশকে গড়ে তুলতে হবে এবং ওদের সহযোগিতা। এবার মিলেনিয়াম আন্তর্জাতিক সংবাদ। সৌদি আরবে অবস্থানরত প্রবাসী শ্রমিক ও বিনিয়োগকারীদের ইকামার মেয়াদ 5 বছর করার প্রস্তাব করেছে দেশটির পাসপোর্ট অধিদপ্তর। বর্তমানে সর্বোচ্চ 2 বছরের জন্য ইকামা নবায়ন করতে পারেন প্রবাসীরা। মঙ্গলবার এ নিয়ে স্থানীয় দৈনিকে বিভিন্ন খবর প্রকাশিত হয়েছে। সংশ্লিষ্টরা বলেছেন, এ প্রস্তাব বাস্তবায়িত হলে সৌদি সরকারের অর্থনৈতিক অগ্রগতিকে ব্যাপকভাবে সহায়তা করবে। তবে এই প্রস্তাব অনুমোদন হলে 5 বছরের জন্য ইকামা নবায়ন ফি ও আনুষঙ্গিক খরচ কমবে নাকি এমনই থাকবে, এই বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি। সৌদি পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মেজর জেনারেল সুলাইমান আল ইয়াহিয়া সাংবাদিকদের জানান, 1 বছরের ইকামা 5 বছরের জন্য নবায়নের পাশাপাশি ইকামা নামের স্থলে রেসিডেন্ট আইডি করারও পরিকল্পনা রয়েছে। একই সঙ্গে সৌদি নাগরিকদের পাসপোর্টের মেয়াদ 10 বছর করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান তিনি। সম্প্রতি রিয়াদে মেজর জেনারেল সুলাইমান আল ইয়াহিয়া সাংবাদিকদের বলেন, খুব শিগগিরই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হবে। তিনি জানান, বর্তমানে প্রস্তাবটি সৌদি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রিন্স মুহাম্মদ বিন নায়েফের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। তিনি অনুমোদন দিলেই যত দ্রুত তা বাস্তবায়নের কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এবারে মিলেনিয়াম খেলার খবর। উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ম্যাচে সাইপ্রাসের দল অ্যাপোয়েলের ঘরের মাঠে নিকোশিয়াতে অতিথি হিসেবে খেলতে নেমেছিলেন স্প্যানিশ জায়ান্ট বার্সেলোনা। বার্সা দলপতি আর্জেন্টাইন তারকা লিওনেল মেসির হ্যাট্রিকে 4-0 গোলে অ্যাপোয়েলকে হারিয়েছে বার্সেলোনা। 4 ম্যাচের 3টিতে জিতে আগেই নকআউট পর্ব নিশ্চিত করেছে লুইস এনরিকের বার্সেলোনা। কিন্তু এই ম্যাচে আগ্রহের কেন্দ্রে ছিলেন বার্সা অধিনায়ক লিওনেল মেসি। লা লিগার সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে বসা মেসির সামনে সুযোগ ছিল রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক স্ট্রাইকার রাউফ গঞ্জালেসকে পেছনে ফেলে এককভাবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা হবার। হ্যাট্রিক করেই সে সুযোগ পূরণ করেছেন তিনি। 27তম মিনিটে বার্সাকে গোল করে এগিয়ে দেন এই মৌসুমে লিভারপুল থেকে পাড়ি জমানো উরুগুয়ের তারকা স্ট্রাইকার লুইস সুয়ারেজ। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতার আসনে এককভাবে বসতে মেসি গোল করেন ম্যাচের 38তম চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদের সাবেক তারকা রাউল গঞ্জালেসকে টপকে মেসি তার 172তম গোলটি করেন রাফিনহার অ্যাসিস্টে। বিরতি থেকে ফিরে ম্যাচের 58 মিনিটের মাথায় আবারও গোল করেন বার্সা দলপতি মেসি। 87 মিনিটে মেসি তার হ্যাট্রিক পূর্ণ করেন। ম্যাচের বাকি সময়ে আর কোনো গোল না হলে মেসিময় রাতে 4-0 গোলের সহজ জয় নিয়ে মাঠ ছাড়েন মেসি বাহিনী। Bueno, feliz, la verdad que es algo muy lindo poder conseguir este récord en esta competición tan linda, tan importante, pero más allá de eso, la realidad es que hoy era un partido importantísimo para nosotros por los 3 puntos. Hicimos un gran partido, lo pudimos conseguir y eso es lo que realmente importa. Ayer su compañero Rakitic te dijo que usted no tiene techo. Ahora, ¿qué desafíos tiene? No, intentaremos seguir como estamos, intentar de cumplir el objetivo que siempre nos planteamos a principio de año, como siempre decimos, intentar de conseguir todo, que es lo que
lo que siempre se necesita en el Barcelona o se tiene que intentar, así que intentaremos seguir en este camino. Y ahora toca una final contra Paris Saint-Germain para el primer puesto. ¿Cómo se siente? No, partido difícil, ya jugamos en campo de ellos y no tocó perder, tienen jugadores muy buenos, es un equipo. এবার বাংলাদেশ জিম্বাবুয়ে ক্রিকেট প্রসঙ্গ 298 রানের লক্ষ্য নিয়ে খেলতে নেমে মাশরাফির জোড়া আঘাতে ব্যাকফুটে চলে গেছে সফরকারী জিম্বাবুয়ে 22 রান তুলতেই 2 উইকেট হারিয়ে বিপদে পড়েছে সফরকারী দলটি ফিরে গেছেন ভুসি সিবান্দা ও হ্যামিল্টন মাসাকাজ্জা ইনিংসের তৃতীয় ওভারেই ভুসি সিবান্দাকে আউট করে মিরপুর স্টেডিয়ামে গর্জন তুলেন টাইগার দলনায়ক মাশরাফি দলীয় তৃতীয় ওভারের দ্বিতীয় বলে মাশরাফিকে তুলে মারতে গিয়ে আকাশে বল তুলে দেন সিবান্দা আরাফাত সানি কর ধরে সিবান্দাকে সাজঘরে পথ দেখান এর আগে টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত 50 ওভারে টাইগাররা 6 উইকেট হারিয়ে 297 রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর সংগ্রহ করে বাংলাদেশের হয়ে এনামুল হক বিজয় সর্বোচ্চ 95 রান করেন তার 120 বলের ইনিংসটি 9টি চারে সাজানো ছিল এছাড়া তামিম 40 সাকিব 40 মুশফিক 33 মাহমুদুল্লাহ 33 এবং সাব্বির করেন 22 রান জিম্বাবুয়ের হয়ে টিনাশে পানিয়াঙ্গারা সর্বোচ্চ 2টি উইকেট লাভ করেন এছাড়া মাজিবা মাসাকাজ্জা ও কামুনগজি একটি করে উইকেট লাভ করেন টসে জিতে ব্যাট করতে নেমে দুই ওপেনার তামিম ইকবাল ও এনামুল হক বিজয় বাংলাদেশকে উড়ন্ত সূচনা এনে দেন এ দুজন তুলেন 121 রান দলীয় 121 রানে ব্যক্তিগত 40 রান করেন রান আউটের শিকার হন তামিম ফিরে গেলেও মুমিনুলকে নিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেন এনামুল তবে 160 থেকে 167 এই 7 রানের মধ্যে মুমিনুল ও এনামুল ফিরে গেলে কিছুটা ধাক্কা খায় টাইগাররা সেঞ্চুরি থেকে 5 রান দূরে থাকতেই সাজঘরে ফেরেন এনামুল এরপর সেখান থেকে স্বাগতিকদের উদ্ধার করেন সাকিব ও মুশফিক চতুর্থ উইকেট জুটিতে এই দুজন 72 রান তুলে বড় সংগ্রহের দিকে যায় মাশরাফির দল দলীয় 239 থেকে 244 এই 5 রানের মধ্যে সাকিব ও মুশফিক ফিরে গেলেও মাহমুদুল্লাহ ও সাব্বিরের ব্যাটিং নৈপুণ্যে 297 রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর করতে সক্ষম হয় টাইগাররা সাকিব মুশফিকের পর মাহমুদুল্লাহ ও সাকিবের দারুণ ব্যাটিংয়ের কল্যাণে শেষ 56 বলে 97 রান করতে সক্ষম হয় স্বাগতিকরা Pulls it. He's got another wicket. The pressure telling yet again. Mahmudullah with the moment. A spot of border. Short. Once again, it's the extra bounce. They bowled really well. extra pace as well. He's really are going to make the Bangladeshis too happy. It's could have gone anywhere. That's not the best of efforts. Bonus. Way. And there's another 4. Probably a little bit fortunate, but that's what happens when momentum shifts. Well, as they say, fortunate. And he's amongst some very fantastic players. That's silly. That's uncalled for. Very irresponsible shot. What was it? That is a lovely shot on these kind of surfaces. Short pulled away into the gap. Another boundary. Shakib Al Hasan cutting loose here. Or give away extra runs. He's overcompensated with the wide and overpitched on the offside. Good use of the feet by Mushfiq has a mitigating factor. Catch! Just put him down. Put him down. Induced the full shot. Shakib Al Hasan, the first Bangladesh player and only the 12th to score 100 and take 4 wickets in the same match. Outstanding. It's a very good catch by Mahmudullah in the slips. He's been tossing it out outside off stump, this time inducing the edge from John Yumbo and a very neat catch by Mahmud. Catch to take in that position. That's gone up in the air. Can he take it? That's too far. That's a boundary. There was fielding at least. They need a contribution with the bat, especially in the ODIs. Short on that occasion. 4 more. The back-to-back boundaries for Kamagozi. Words of wisdom, giving them the self-belief to come back strongly. Another one.
He's not bothered about the close-in fielders. He's picked up 3. It's over. Arafat Sunny cleans him up. Clean ball. Zimbabwe all out. 194 and Bangladesh win by 87 runs. And this is the first win for Bangladesh in 2014 in 14 matches. One-day match. Straight delivery, going through the defences. Hitting him low in the middle of the stump. Over, done and dusted. Bangladesh go 1 up in a 5-match series. And they've pulled their first ODI win this year. Yeah, Zimbabwe comprehensively beaten here. 87 runs. And that man had a lot to do with it. সংবাদ শেষ করার আগে শিরোনামগুলো আরো একবার। শান্তিপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়া গড়ার আহ্বান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার। মানবতা বিরোধী অপরাধের মামলায় কামারুজ্জামান সাইদির রায়ের রিভিউ করতে পারবে দুপক্ষই। শিক্ষাবিদ ও পেশাজীবীদের সঙ্গে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার বৈঠক। সৌদিতে ইকামার মেয়াদ 5 বছর করার প্রস্তাব করেছে দেশটির পাসপোর্ট অধিদপ্তর। এবং উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে মেসির হ্যাট্রিকে বার্সার আরেকটি জয়। এই ছিল মিলেনিয়াম সংবাদে। যে কোনো খবর পেতে লগ ইন করুন millenniumtv.net। সঙ্গেই থাকুন মিলেনিয়ামের। আল্লাহ হাফেজ।